अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं J24 न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त जिलानी। दोस्तों, अल्लाहपुर के नए खबरस्तान के बारे में पिछले एपिसोड्स में J24 न्यूज में मुसलसल हमारी न्यूज आप देखे हैं। इसमें वो अलॉटमेंट होना, उसके बाद में वहां पर बोर्ड लगाना, ये सब किस्से कहानियां जो भी हुए आप सब जानते हैं J24 न्यूज के प्रीवियस वीडियोस में। उससे पहले कृष्णा राव साहब, माधवरम कृष्णा राव साहब एमएलए कुकटपल्ली के हमारे सवालात, फिर वहां पर उसकी इब्तिदा, उसके बाद स्टॉपेजेस, फिर रमजान आने की वजह से इसके ऊपर थोड़ा मैं गुड मॉर्निंग तेलंगाना विजिलानी स्टॉप करना, ये सब चले। तो आज ये सुनने में आया और वीडियोस भी आए कि वहां पर जो कब्रिस्तान के लिए जो कही गई लैंड थी, जिसके बारे में ऑलरेडी कंसर्न एमएलए को और एमआरओ को और कंसर्न कलेक्टर को भी इसके रिक्वेस्ट रिप्रेजेंटेशंस के जरिए दिया गया था, तो उसके ऊपर कुछ स्टॉपेजेस भी आए, होल्ड अप्स भी आए, लेकिन वहां पर तदफीन नहीं हुई पाई कुछ रीजंस की वजह से। आज ये सुनने में आया और वीडियोस भी आए, और उसी हालत में वहां पर माधवरम कृष्णाराव एमएलए कुकटपल्ली भी उस स्पॉट पे गए। ये वहां पर तस्वीर और वीडियो देखने के लिए मिल रहे अपने को कि वाटर वर्क्स वाले कुछ वहां पर पाइप्स रख दिए जो वाटर वर्क्स के रिलेटेड है, और वहां पे दो कॉन्स्टेबल्स भी है जो कि HMWS के डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के कॉन्स्टेबल्स नहीं होते। तो इसी सिलसिले में क्या होगा, आखिर कब्रिस्तान कब हासिल होगा और कब्रिस्तान के सिलसिले में आगे क्या होगा, हम ये सवालत एमएलए माधवरम कृष्णाराव साहब से भी फोन पर हमारी गुफ्तगू करेंगे आज। మీరు కాల్ చేస్తున్న వ్యక్తి మరొక కాల్లో तो कृष्णाराव साहब का फोन बिजी आ रहा। आखिर मुसलमान के लिए एक कब्रिस्तान हासिल करने के लिए क्यों इतनी देर हो रही है, क्यों इतना डिले हो रहा है? क्या भाई इलेक्शन का प्रोपोगंडा इसको बनाया जा रहा है, या फिर दो पार्टीज के बीच में इसको होल्ड अप आ रहा है, या डिपार्टमेंट का इसमें डिस्टरबेंस है? आखिर क्या हो रहा कि हमारी आवाम को पिछला जो कब्रिस्तान है अल्लाहपुर का, वो फुल फिल होने की वजह से, वहां पर पानी आने की वजह से हम लोग कब्रिस्तान पूछे। कब्रिस्तान पूछने के बाद वहां पर हो गया बोले, सब हो गया बोले, फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट लैंड है, हम नहीं दे सकते बोलते। फिर जियो नंबर 570 कुछ है, वो उसके तहत हम कब्रिस्तान पूछे, सब अलॉटमेंट्स हो गए, हो जाता आ जाता बोले। फिर अब वाटर वर्क्स वाले उसमें लाकर पाइप्स डालना, ये सब का नतीजा क्या है, क्या होने वाला है, क्यों डिले हो रहा है? फिर एमएलए साहब हम कैसा भी इस लैंड को कब्रिस्तान को ही देंगे कहकर बोले थे, फिर क्यों ये डिले आ रही है, पूछने की कोशिश एमएलए साहब से ही करेंगे, लेकिन बिजी आ। హలో హలో అన్న, నమస్తే, నేను జిలాని అన్న చెప్పే. ఇప్పుడు ఏందన్నా, అది కబ్రస్థాన్ ది వీడియోస్ చూశాను, మేము అప్లోడ్ కూడా చేసాము. అక్కడ వాటర్ వర్క్స్ వాళ్ళు ఏదో పైప్స్ అక్కడ డ్రాప్ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది, మీరు వచ్చారు స్పాట్ కి. ఏందన్నా ఇప్పటి వరకు కబ్రస్థాన్ ఇది ఇంకా నడుస్తుంటది అది 100% ముస్లిం దేవాడు అన్న. వాళ్ళకి 4 ఎకరాల ల్యాండ్ వాటర్ వర్క్స్ వాళ్ళకి ఎస్టీబీకి ఇచ్చింది కేటీ రామారావు గారు, ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు. ఎస్టీబీలు పడిపోయినాయి, వర్క్ అయింది. వాళ్ళకు అవగాహన లేకుండా, ఆఫీసర్ల కోఆర్డినేషన్ లేకుండా ఆడొచ్చి ప్లాన్ చేస్తున్నారు తప్ప వాళ్ళకి ఏడైతే ఏడుందో 1 ఎకర్ 10 గుంటాసే. ఓకే, ఎంత విచిత్రం ఉందంటే ఎండి గారితో మాట్లాడితే కూడా, అశోక్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడితే ఇలా ఓకే 4 ఎకర్ ఉంది సార్ అంటాడు. అది ఎక్కడ 4 ఎకర్ సార్? ఇది 4 ఎకర్ కాదు, 1 ఎకర్ 10 గుంటాస్. 4 ఎకర్ ఇచ్చింది ఇక్కడ కాదు, అది రెయిన్బో స్టాప్ పక్కకి ఇచ్చాము. ఆల్రెడీ మేము వాటర్ వర్క్స్ అయిపోయింది అంటే అప్పుడు కలెక్టర్ తో మాట్లాడాం, సుదర్శన్ అని చెప్పి అందరితో మాట్లాడాం, ఎంఆర్ తో మాట్లాడినాం. ఒక ఫ్లాట్ కొంచెం మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈడ ముస్లిం గ్రేవాడు తప్ప వేరే ఇస్తే వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి ఉండదు. ఇది మీకు తెలియకుండా చేసింది, ఇది ఓన్లీ మీరు ఒక 1 ఇయర్ వాడుకుంటామంటే ఆ రోజు ఇచ్చింది తప్ప ఇది గ్రేవాడికి ఇచ్చాం. ఇది మేము ఎట్టిబల్ కాంపౌండ్ కట్టాం, మీద వేసాం. ఇది కావాలని రాజకీయం చేస్తున్నారు, ఇది చేయొద్దని చెప్పాం. ఆఫీసర్లు మేము ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ఆడ 4 ఎకరాలు లేదని తేలితే మాత్రం వదిలిపెడతాం సార్. 4 ఎకరాలు కాదు, ఎకరా 10 గుంటల ల్యాండ్. ఆ సర్వే నంబర్ లో 908 సర్వే నంబర్ సికమ్ ల్యాండ్ కాముని చెరు పక్కకు ఉంది. ఇది ముస్లిం గ్రేవాడ్.
నా సొంతం డబ్బులు పెట్టి నేను కాంపౌండ్ కట్టించిన, ముస్లిం కేటాయించాం. ఉమ్, నేను ఎమ్మెల్యేగా ఖచ్చితంగా నాకు హక్కు ఉంది, నాకు ప్రోటోకాల్ ఉంది, ఖచ్చితంగా నాకు ఇచ్చాం. ఇక్కడ హిందూ గ్రేవ్ కూడా 3 ఎకరాలు కట్టించాం, ఇక్కడ ముస్లింకి ఇచ్చేసాం. ఓకే. దాంట్లో ఎవడన్నా ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం రాజకీయం చేస్తే వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి ఉండదు తప్ప ఎట్టి పదం ముస్లిం గ్రేవ్ వాడేది. ఉమ్, ఆఫీసర్లు కూడా నేను ఒకటే చెప్పిన ఎండి గారికి, అయ్యా మీరు దయచేసి లాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం తీసుకురావద్దు, ఉమ్, వీడికి వచ్చిందంటే రేపు పొద్దులాలు మొత్తం ముస్లిం తెచ్చిపోయారంటే మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది, చూసుకోండి. మీకు ఉమ్. ఎంకరేజ్ ఏమైనా జరిగిందంటే బాధ్యత మీరే ప్రభుత్వం వహించాలని చెప్పాను. ఇప్పుడు వాటర్ వర్క్స్ పైప్స్ అప్పుడు కావాలని అక్కడ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చేసిర్రానా ఎట్లా? 6 పైపులు ఆడ చిన్న సంపు ఫిల్లింగ్ కొరకు చేసినాం సార్, అది మొత్తం కాదు, ఫిల్లింగ్ కొరకు కావాలి సార్ మాకు నీళ్ళు అన్నాడు. ఉమ్, అది మేము మా వాటర్ వర్క్స్ లో తెలియకుండా వాళ్ళు ఫిల్లింగ్ వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, వాళ్ళు వాటర్ వర్క్స్ ఉమ్, వాళ్ళు చేయొచ్చు సార్ అన్నాం. 6 పైపులే, అన్ని పైపులు ఏం కాదు, 6 పైప్స్ అవి. ఉమ్, అదేదో కావాలని చేసేది డ్రామా ఇదంతా, ఒక కాంగ్రెస్ వాళ్ళ డ్రామా ఇదంతా, ఏదో ఏపీయడము మళ్ళీ చూపించాలన్న ఆలోచన తప్ప ఉమ్, అది ముస్లిం గ్రేవాడు. మాధవర కృష్ణారావు బతికినంత వరకు అది ముస్లిం గ్రేవాడే, అది డౌటే లేదు. ఉమ్. ఎవడు అడ్డం వచ్చినా అప్పటికే పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ తో మాట్లాడుతుంటే, సార్ మా వాళ్ళు మీ వాళ్ళు డ్రెస్ వేసుకోలేరు ఇక్కడ, ఉమ్, ఇంకా మీ వాళ్ళు డ్రెస్ వేసుకున్నప్పుడు ఎవరు అవుతారు ఇక్కడ, డ్రెస్ వేసుకున్నప్పుడు ఏమన్నా దాడులు జరిగితే బాధ్యత ఓవర్ వహించాలి అని చెప్పా. ఓకే. అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు ఇన్స్పెక్షన్ చేసుకోండి, మీరు కలెక్టర్ రాయండి, కలెక్టర్ గారు ఆల్రెడీ మీకు రాశాడు, మీకు ఇస్తలేము, మీకు గ్రేవ్ గార్డ్కి ఇస్తామని అఫీషియల్ కలెక్టర్ రాశాడు. ఎంఆర్ఓ రాశాక కూడా మీరు ఇట్లా ఇంకా కొనసాగుతామంటే రేపు లాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం అవుతుంది, దీన్ని గమనించుకోండి అని చెప్పాను. ఉమ్, ఓకే. ఇప్పుడు మాధవరం కృష్ణారావు గారు రంజాన్ ముందు కూడా మా అల్లాపూర్ డివిజన్ ప్రజలు వస్తే మీరు పర్సనల్ భరోసా, లిఖితపూర్వక భరోసా కూడా మాకు అందరికి ఇచ్చారన్న అందరూ. సో మీ మీద ఆ ల్యాండ్ ఎప్పటికీ ఖబ్రస్థాన్ మీదే వస్తుంది, మాకే వస్తుంది అని మాకు ఒక నమ్మకం ఉంది, అక్కడ ఉన్న ప్రజలకి నమ్మకం ఉంది. కాకపోతే ఇలాంటి డిస్టర్బెన్సెస్. మాధవరం కృష్ణారావు మాట ఇచ్చిందంటే తప్పడు అనేది ఒకటి ప్రజలకు తెలుసు, అది నెరవేరుస్తాము. ఇవాళ ఒక్కటే దగ్గర కాదు, ముస్లింలో చాలా దగ్గర నేను ఇచ్చాను. అవునా. నిన్న మొన్న అస్మాన్ పేటలో కూడా 1000 గజాలు కబ్జా అవుతుందంటే ఇమీడియట్ గా పిలిపించి హ్యాండ్ ఓవర్ చేశాను 2 days కింద. అన్న అది కూడా నేను సొంతం డబ్బులు కొనిచ్చాను అలాగే అక్కడ నేను. ఓకే. ఎక్కడెక్కడైతే గ్రేవ్ గార్డ్ ఉన్నాయి అవి కట్టించాం. ఒక దగ్గర అయితే ఇప్పటికే మనం మసీద్ స్టార్ట్ చేశాం. ఉమ్, ఎక్కడ కూడా ముస్లిం మైనార్టీలకు ఎక్కడ ఇబ్బంది జరగదు, ఎక్కడ ఉన్నా మాధవర కృష్ణారావు ఉంటాడు, మైనార్టీ ముస్లింస్ అందరిని కాపాడుకుంటాడు. ఇప్పుడు అతి త్వరగా ఈ ఖబ్రస్థాన్ ఇష్యూ అయిపోవడానికి ఎలాంటి మీరు మెజర్స్ తీసుకుంటారు సార్? ఇదంతా రాజకీయం, కాంగ్రెస్ లో రాజకీయం ఏముందనల్లా, ఉమ్, వాళ్ళిద్దరు నిలబడితే అయిపోయేదానికి అంటే ఏముందని. ఉమ్, కాంపౌండ్ కట్టినా, నా సొంతం డబ్బులు పెట్టి ముస్లిం గ్రేవ్ గార్డ్ అని రాసిన, ఉమ్, ఇంకా ఏముంది, ఉమ్, ఎవరన్నా ముస్లిం ఎవరైనా చనిపోతాను పెట్టుకునే అవకాశం ఉంది. ఓకే. ఎందుకంటే హిందూ గ్రేవ్ గార్డ్ కి అఫీషియల్ గా అలాట్మెంట్ కాలేదు కదా, అవును. అది కూడా ఇట్లే కట్టాం, ఇది కూడా ఇట్లే కడతాం. ఓకే. అంతేగాని హిందూ కోటి, ముస్లిం కోటి, క్రైస్తవ కోటి కూడా జీవో ఉండదు కదా, బలంగా జీవో ఉండదు కదా, అందరికి ఒకటి న్యాయం కదా. అవును. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉంటది, రాజకీయం కొరకు ఆపుతా ఉన్నారు. ఇది ఇప్పటికి నేను కాంపౌండ్ కట్టినా ఆ రోజు మీ ముస్లిం మత పెద్దలను, ఇమాంలను, మోజన్ల సమక్షంలో బక్రాన్ కోసినాం, ఆన్న భోజనాలు పెట్టినాం, ఆన్న జెండా ఎగరేసినాం, అందరి సమక్షంలో వచ్చారు, అన్ని పార్టీలు వచ్చారు. సహజ తెల్లారు ఎక్కడ మా టిఆర్ఎస్ పేరు వస్తుంది, మాధవ కృష్ణారావు పేరు వస్తుంది, రాజకీయం చేస్తారు తప్ప పథకం లేదు. ఓకే. వాళ్ళు ఇట్లే రాజకీయం చేయమనంటే ఇచ్చర్ల ముస్లిం సోదరులు వాళ్ళని తరిమి కొట్టే దినం వస్తుంది. సో ఏదేమైనా ఆ ల్యాండ్ అయితే ఖబ్రస్థాన్ కి వచ్చే వరకు కృష్ణారావు అనే మాట రామకృష్ణ వచ్చింది, అది వస్తే ఏంటి అర్థం కాదు, కట్టించేసి అయిపోయాది. వాళ్ళ రాజకీయంలో వాళ్ళు చేస్తారు, వాళ్ళు తొందరలు చేయకపోతే అది ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళు చూసుకోలేదు. మనకి రేపు పొద్దున్న మా చెడు జరిగితే బాధ్యత వహించేది ప్రభుత్వమే. ఆల్రెడీ నేను ఇచ్చేదానికి ఇంకా వచ్చేదేంటి, వచ్చేది ముస్లిం హిందూ గ్రేవ్ కూడా ఏ రకంగా కట్టించాను, ముస్లిం గ్రేవ్ కూడా అట్నే కట్టించాము అంతే. అంతేగాని ఇప్పుడు అది వచ్చేదంటే వచ్చేసింది, ఇచ్చేసాము. దాన్ని అడుగుంటుంది ఎవరంటే మీరు చెప్పాలి, ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఉన్నది, మా గవర్నమెంట్ ఉందా, వేరే పార్టీ వాళ్ళు కూడా దానికి అడ్డం పడతలే కదా. మరి దాన్ని ఇద్దరు అధికారులు మాకు ఉంది, అలాట్మెంట్ ఉన్నది, అన్ని ఉన్నాయంటే సిల్ట్కి ఇచ్చి వాళ్ళు సిల్ట్ నాటకాలు సిల్ట్ క్యాన్ చేయడం పెద్ద పని. వాళ్ళకి 4 acres ఇచ్చేసాం, ఆల్రెడీ ఎస్టీమ్ అయిపోయింది, అంత అయిపోయింది. అది అవగాహన లేక పై ఆఫీసర్లకు వీళ్ళు చెప్పక జరుగుతున్న సంఘటన. ఎంఆర్ఓ అడుగు, కలెక్టర్ అడుగు, అటు ఉన్నది 1 acre ఎన్నుకుంటాసే, కానీ 4 acres ఉందని అబద్ధాలు ఆడతారు. ఎక్కడ 4 acres ఉందాడ నీకు తెలియదు, అబద్ధాలు ఆడి పాపం కొట్టుకుంటారు, అది జరిగే పని కాదు. వాళ్ళకి ఏదో అబద్ధాలు ఆడేది అధికారం ఉందని అడగలుగా ముస్లిం ని మభ్యపెట్టి ముస్లిం అన్యాయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇటు పరిస్థితులు అన్యాయం చేయకుండా అల్లనే కాపాడతాడు. ఓకే. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో मच सर. सो చూసారు కదా కృష్ణారావు గారు. సో देखे ना आप लोग सब लोग, माधवराम कृष्णाराव साहब का कहना है कि इसमें ऑलरेडी मैं अलॉटमेंट्स जो है ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल हो मैं इसको कर दिया और मेरे ओन फंड से इसको कंपाउंड वाल बनाया, डेवलपमेंट भी करा, आने वाले दिनों में कंप्लेंट कर वो
डेवलपमेंट में भी करने के लिए मैं राजी हूँ होना, बल्कि थोड़े लोग इसमें ये कर रहे हैं और ये भी बता रहे कि डिपार्टमेंट वाले कुछ वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना बोल के ये कर रहे, लेकिन मैं इसके ऊपर पूरी तवज्जो लेता हूँ और काम खत्म कराने की कोशिश करता हूँ बोल रहे। फिर देखेंगे आगे क्या होता है खबरस्तान के सिलसिले में, देखते ही रहिए J24 न्यूज़। अल्लाह हाफिज।